شاهدوا قال لك كاين اللي طلبوا لهم 800 كاين اللي طلبوا لهم 2000 كاين اللي طلبوا لهم 2500 وإيباري ما على باليش سي ا كونفيرمي. حنا ما راناش نهضروا معاكم افيك اون فونجونس ولا سادير اللي يكون مسؤول على ان سيكتور بو امبورت ان ريسبونسابل دو اير الجيري ولا ريسبونسابل تاع الكونسولا يا خويا c'est-à-dire s'il a fait c'est-à-dire je sais pas comment dire, il a décidé de dire une feuille de route, il faut la respecter, et puis il faut veiller que ça soit respecté à la lettre. Parce que 2000 euros, تطلبها الواحد مهمات ولا مهرها مريضه بالك مسكين غادي يروح يتسلف ولا سي انيما والله سي انيما. وبهاد لا فاسون فير راكم تبينوا باللي rentrer en Algérie, c'est-à-dire fermer les frontières, c'est pas dû à un problème sanitaire, c'est parce que مانيش عارف franchement en ce moment ما فهمناش ما عطيتوناش une explication scientifique. Voilà والله بحرتوها لنا on sait pas quoi faire. واحد يقول لك راهم يقولوا باللي راهم يعطوا des autorisations في المينيستير دو الانتيريور، واحد اخرين راهم يقول لك راهم يعطوا دي زوتوريزاسيون في لومباساد، راهم يحطوا لنا دي بواط ميل هكا يقول لك زيف الدوسي. انا زيف الدوسي بواط ميل نون اوفيسيال مانيش عارف سي كوا واحد ما عارفه هنايا الى اون اوتوريزاسيون يزيفوا لها في الفايبر. نحن شيطان سي الجيري تاع نيطا. احترموا ليطا الجيريا اللي راكم تخدموا في ليطا الجيريان، احترموا درابو، احترموا ليطا الجيريان. هذا ما رانا باغيين ديروا لنا واحترمونا حنايا ثاني. سي inadmissible ce que vous êtes en train de faire. والله حسبتوا حنايا باللي ان سامدي سي بارتي دو بليزير نجيو هنايا. Mais c'est pas une partie de plaisir. Prenez vos responsabilités. Voilà, vous voyez ce qui se passe dans les autres pays. Prenez vos responsabilités. Les frontières, sans exception, sans condition. Voilà, les frontières. Ça fait depuis le mois de mars, les frontières sont fermées. Même en Algérie, ils ont besoin que les frontières soient ouvertes. باش يشوفوا والديهم. كاين اللي عندها ان كوميرس، كاين اللي عندها يجي هنا بور سي زافير، كل واحد وعنده ظروفه. هذه هي. واوني با اسمح لي غير هذه ولا اوني با في لا بيريود هذيك استيفال والناس غادي راكم حاسبين غادي تحلوا الناس غادي تصدم. كاين ناس ولادهم راهم سكولاريزي يخدم. يوغا ان نومبر ريزونابل دو بيرسون كي سون دون اون سيتوياسيون اكستريم كي دوivent rentrer en Algérie. وخطونا من هاد لي كومبليكاسيون لا موفيز جيستيون جيري لا سيتوياسيون دو فاسون ريزونابل. هذه هي. جو با شاكان تفضلي ماذا لا شوز اللي حابه نسالك علاش ils nous oblige à mendier. راهم شغل راهم ils nous oblige باش نطلبوا باش شغل انا طلابين حاشا طلابه باسكو ميم طلاب راه غالب عليه. رانا اون دي باسبور الجيريان اون دوموند اونتري لبلادنا. هذا ما كاين كي نوز اكسبليك يفهمونا. علاش واش غالطين واش كاين ميم بور لو كوفيد ميم سي لي بروبليم دو كوفيد enfin de la Covid. معليش il y a les tests PCR, il y a les tests antigéniques, on peut avoir les résultats en 10 minutes. Ils organisent les choses, ils nous laissent rentrer chez nous. كاين ناس كفار. انا عندي ماما elle est toute seule في البلاد وحدها. elle est malade, elle est très malade, elle est toute seule. ما نقدرش نروح نشوف يما. نستناو حتى الناس تموت باش من بعد نبداو نتباكاو. حرام عليهم. il faut ouvrir les frontières. on est algériens, on a un passeport algérien, on veut rentrer chez nous, on veut voir nos familles vivantes. On n'a pas à demander la charité. On sait que le consul, il a les mains liées, il ne peut rien faire de son côté, parce que c'est des décisions qui viennent de plus haut. Donc eux, ils peuvent mettre, en tant que représentants de Al-Jaliya Jazairiya, ils peuvent mettre la pression sur les ministres et sur le président ou là, le premier ministre. Ils peuvent faire des choses. Donc c'est à eux de mettre la pression. Même si eux, ils peuvent rien faire vis-à-vis de nous, لازم هما يضغطوا على الحكومة في الجزائر باش يخلوا الجالية الجزائرية تدخل البلاد تاعها. شكرا.
Donc, اللي عنده témoignage ولا يحب يتفضل يتكلم يتفضل الميكرو سي à vous. On va répéter des slogans شوية. شوية. حلوا الحدود. 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 بدون شروط. بدون شروط. حلوا الحدود. بدون شروط. حلوا الحدود. بدون شروط. حلوا الحدود. بدون جيبا. حلوا الحدود. بدون جيبا. حلوا الحدود. بدون رشوة. حلوا الحدود. بلاديتكم. حلوا الحدود. بلاديتكم. حلوا الحدود. بدون رشوة. حلوا الحدود. يا الحكارين. حلوا الحدود. يا الحكارين. حلوا الحدود. بدون جبهة. يا جماعة نعيدوا. تحبوا يحلوا الحدود ولا لا؟ حنا لازم نديروا شوية الفوضى. توحشتوا والديكم ولا لا؟ توحشتوا ولادكم ولا لا؟ هيا ما ضغط العلاج. يروح هنا. حل الحدود ماشي مزيان ماشي مزيان من حقي نشوف والديا حل الحدود ماشي مزيان من حقي نشوف والديا حل الحدود بلادي حلوا حدود بلادي من حقي نشوف ولادي حلوا حدود بلادي من حقي نشوف ولادي حلوا الحدود بلادي من حقي نشوف ولادي حدود بلادي من حقي نشوف ولادي الحدود بلادي من حقي نشوف ولادي حلوا حدود بلادي من حقي نشوف ولادي من حقي نشوف ولادي حل الحدود ماشي مزيان من حقي نشوف والديا حلوا الحدود عليا من حقي شوف نشوف والديا اروح لهنا تحية الجزائر اروح لهنا اروح يا الرخيص اروح يا الميناب Salam alaikum. On sait tous que vous êtes en train de nous regarder à travers les fenêtres. Vous êtes en train de nous filmer. Ouvrez les fenêtres à visage découvert. On est des Algériens et parlez-nous. S'il y a un responsable de ce consulat, qu'il sorte ou parler. Regarde, nous sommes des gens civilisés. Nous sommes des gens pacifiques. Sortez, prenez vos responsabilités. Donnez-nous des informations. Pourquoi vous ne sortez pas, franchement? Est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Nous sommes des Algériens comme vous. Nous sommes en France.
Qu'est-ce qui vous fait peur? Sortez, parlez-nous. Dites-nous des explications. Venez, Wallah, venez ici. Prenez le micro et expliquez aux Algériens. Il est où le mal? Il est où le mal? De quoi vous avez peur? On n'est pas Il y a un des responsable voyous. normalement. Je vois ce très joli bâtiment que vous louez, ou je sais pas où c'est un bien de l'État algérien. C'est un très joli immeuble. Donc il doit y avoir un responsable très intelligent qui nous gère, qui vient nous parler, qui vient et qui est courageux et qui sort me parler. Voilà monsieur, je sais pas, ouvrez-moi une affaire. Voilà, vous êtes là. Monsieur, sortez, voilà. Et j'ai ma mère qui vit en Algérie toute seule, donc c'est pour ça que je viens ici. J'ai le droit autant que tout le monde de rentrer en Algérie. D'aller voir ma famille, d'aller voir ma mère, de rentrer chez moi. Il n'y a pas de souci. Des réponses aux Algériens qui sont là, ici présents. Donc bonjour devant le consulat d'Algérie à Nation. Lamia est binationale où elle attend depuis des mois pour aller rentrer chez elle. Après il faut préciser la wilaya pour aller voir sa mère. Exactement. Bonjour. Bonjour, j'ai ma mère qui vit en Algérie, elle est seule et elle est malade. Donc j'ai besoin d'aller voir ma mère parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je trouve que c'est pas normal de nous bloquer comme ça, ne pas pouvoir. Tous les pays du monde sont ouverts, avec bien sûr des restrictions sanitaires, c'est tout à fait normal. On peut pratiquer des tests PCR, des tests anti-hygiéniques et on peut rentrer chez nous. Donc je ne vois pas pourquoi l'Algérie n'ouvre pas les frontières. Donc vraiment, ouvrez-nous les frontières, qu'on puisse aller voir nos familles, que les gens puissent voir leurs enfants. Parce que je ne parle pas que à mon nom, je parle du nom de toute la communauté algérienne. Donc ouvrez-nous les frontières, vraiment. Justement, beaucoup se posent la question du pourquoi. Pourquoi l'Algérie n'a pas ouvert ses frontières comme tous les pays du monde? C'est la question vraiment cruciale, parce qu'on ne sait pas pourquoi il n'y a que l'Algérie qui n'ouvre pas. On ne comprend pas les raisons et on a l'impression qu'on est pris pour des abrutis. Donc comme si on ne pouvait pas comprendre. On nous explique, on sait que Tebboune est soi-disant malade, donc on veut savoir ce qu'il en est. Parce qu'il n'y a pas que Tebboune qui est au gouvernement, c'est pas lui le premier, enfin c'est le premier responsable, mais il n'est pas seul au gouvernement. Donc il y a d'autres personnes qui peuvent le relayer, qui peuvent prendre les décisions aussi à sa place. Donc on ne comprend pas, on veut des explications pourquoi l'Algérie reste fermée et pourquoi on ne nous laisse pas rentrer chez nous. On a besoin d'autorisation pour rentrer dans notre propre pays, c'est une honte. On est humilié vis-à-vis des autres communautés, on est humilié. Les Marocains peuvent rentrer, les Tunisiens ils peuvent. Il n'y a que l'Algérie qui ne peut pas rentrer, enfin les Algériens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. C'est pas normal, c'est pas normal. Justement, vous manifestez depuis des semaines donc ici et paraît-il dans d'autres villes aussi françaises où la communauté algérienne est forte. Que disent les responsables du consulat? Les responsables du consulat, apparemment, ils disent qu'il y a des listes, qu'ils sont en train de parer aux plus urgents, qui donnent des autorisations aux personnes qui sont en situation d'urgence. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On ne voit pas le bout du tunnel. Jusqu'à quand ça va rester comme ça? Mais qui établit les listes en question? C'est le personnel de... C'est le consul. C'est le consul qui, apparemment, c'est eux qui établissent les cas d'urgence et c'est eux qui donnent les autorisations. Donc Air Algérie ne prend pas les personnes s'il n'y a pas d'autorisation du consulat. Donc c'est ça le problème. Même Air France et ASL Airlines ont fermé les vols. Il n'y a plus de vols vers l'Algérie jusqu'au mois de février. Donc ça veut dire que les frontières vont rester fermées jusqu'au mois de février. C'est ce qu'on comprend, quoi. Donc c'est pas normal tout ça. Donc on a besoin d'avoir des explications, de savoir ce qui se passe dans notre propre pays. Est-ce qu'ils ont précisé les critères sur lesquels ils peuvent se baser pour décider d'un cas urgent ou pas? Non, du tout. On ne sait pas. On dépose un dossier et on attend. C'est eux qui jugent de l'urgence de la situation. Donc on ne sait pas, vraiment pas. C'est très opaque. Et c'est ce qui est inquiétant. Vraiment. Ouais. Et donc, mais il y a des vols qui sont décédés? Il y a des personnes qui ont réussi à repartir en Algérie? On en a vu sur Facebook, sur le réseau social, qu'il y avait certaines personnes qui ont pu prendre des vols vers l'Algérie. Mais ils sont très peu nombreux. Il y a des personnes qui travaillent à l'aéroport qui disent que les vols vers l'Algérie sont pratiquement vides. Il y a 20-30 personnes qui prennent ces vols-là. Donc c'est des vols qui partent vite, qui reviennent vite. Et c'est vraiment un gouffre financier pour la compagnie Air Algérie. Donc on ne comprend pas pourquoi cette mise à mort de l'économie algérienne et le fait qu'ils laissent les gens bloqués en France et partout dans le monde, hein, parce que les Algériens ils sont partout dans le monde. Donc je ne comprends pas et on ne comprend pas ce qui se passe. On veut savoir, on veut des explications. C'est non seulement un gouffre pour l'Algérie, mais c'est aussi une incompréhension
de la diaspora, de voir des vols partir pratiquement vides et laisser dans l'abandon. Ils partent vides aussi. Donc ça rime à quoi? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune explication, c'est pas normal. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'on ne comprend pas? Est-ce qu'il y a quelque chose en Algérie qui empêche les Algériens de rentrer? Est-ce qu'on représente une menace pour l'Algérie? On ne comprend pas. Même la Covid, les autres pays, pourquoi ils sont ouverts? Avec des tests PCR, ils sont ouverts. Nous, on n'est pas une menace pour l'Algérie, au contraire, on est ses enfants. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne nous laisse pas rentrer. Merci beaucoup. رانا حنا توحشنا البلاد وهما توحشونا وبلاد توحشتنا ويحيى الرجال اللي ماتوا على البلاد هذه ماتوا عليها وحنا منطيين ما خلوناش ندخلوا يا دبايلينا عندك هذا بليزيور هذا مريض مسكين هذا المسيو بطل وهراني أسمر قمحاني سيده يماني طيب تاريخنا طيب تاريخنا روحي فداه قلبي يهواه روحي فداه قلبي يهواه شبان معاه قهروا عديانا قهروا عديانا يا دبيليانا وعلى زبانا يا قريحيانا وعلى زبانا يحيى الجزائر. Vous voulez rentrer? Donc, qui veut faire un témoignage? اي حبيبنا الى اون باثولوجي لوغ الصباح يقول لهم وحبيبنا اللي دخل عندهم وين راح اللي دخل قال لك ولا انسكريبسيون هاو حبيبنا il va te répondre sans parler politique il s'est inscrit depuis plusieurs fois. هذا نداء السلطات الجزائريه العليا ولا السفلى كيف انا عندي سي لا ميم شوز. L'avant-garde d'Algérie, média électronique. Oui. Vous faites partie des personnes bloquées ici? Oui. معليش un témoignage? Bien sûr. أنا نور الدين. توجور انا قدام الكونسولا دالجيري في ناسيون معنا نور الدين ماذا بينا تحكي لنا انت vous faites partie des personnes qui sont bloquées ici. Oui. ماذا بينا تقول لنا depuis quand ou est-ce que هادو كاع راهم بلوكي هنايا ماشي غير انا. لاباس. هذه ما femme aussi elle est bloquée. D'accord. Parce que il y en a qui ont perdu leurs parents et puis ils n'avaient pas le droit de partir les voir. Mais sinon, parce que là déjà on est à 9 mois et c'est pour ça, parce que déjà maman elle me téléphone chaque fois, elle est malade à cause de ça. Et nous aussi on est malade parce que normalement il doit y avoir un moyen. Ce que j'ai entendu dire qu'il y en a qui sont partis avec un billet plus cher, mais il y en a qui peuvent pas payer ce billet là, ils disent à 2000-2500 euros. Alors franchement, il faut la trouver cette somme-là, juste pour aller au bled. انت راك ريزيدون هنا انت ريزيدون هنا en France. وانا ريزيدون هنايا ouais, je suis en France. Ouais. حبيت تروح للبلاد pour revoir les parents, c'est ça? Ah bien sûr. Bled, le parent ou le bled. Bah, c'est tout ce qu'on a. Hein. Bon, le mektoub رانا هنا, mais le bled est toujours dans notre cœur. Justement, est-ce que là tu شفت الكونسولا واش درت باش est-ce que vous avez fait des démarches pour rentrer au pays justement? شفت الكونسولا شفت غير الجيري. déjà راني ندير في لي باسبور تاع الغرايين قلت حنا نهودوا كاع اونصومبل مي كي بلوكي يونا كي زون في الديمارش. À l'instant, il n'y a rien. Normalement, صح d'accord. احنا نقولوا avantage هذوك الناس اللي كبار اللي راهم هنايا déjà. Mais j'ai vu quelqu'un qui عنده 70 ans, 75 ans, il a des gosses, il est malade. Alors ceux-là normalement ils sont prioritaires. Mais احنا معليش on peut patienter un petit peu, mais إلا كيسهلوا للناس شويه اللي راهم مضرورين اكثر منا احنا.
Est-ce que تلاقيت déjà des cas هنايا تاع des Algériens عايشين résidant en Algérie وبلوكي هنايا depuis des mois تلاقيتهم نتايا ولا ما تلاقيتهمش؟ انا نتلاقى بهم غير هما. ما لقيتش انا هنايا بلوكين في الراسمبلون بلوكين سقسي نيبورت كي السلام عليكم راكم بلوكي حتى هنا ديجا ها الاول سقسيتها كاع كانين بلوكي ils sont tous bloqués. Par contre, ma mère, elle est née le 30 octobre 1924. C'est une vieille. Elle m'a dit, mon fils, je veux te voir. Elle est à vivre. Mais franchement, c'est la honte pour l'Algérie. On peut rentrer. Tout le monde est sans vrai. Ses frontières au Maroc, en Tunisie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive pour les Algériens. Ma mère, elle est moudjahide. Il a reçu un balle, il a passé ici, de cela. C'est vrai, c'est la réalité. Il m'a dit, mon fils, il faut venir, s'il te plaît. Michel. Ouais. Après, franchement, ça fait mal au cœur. Franchement, c'est triste. Oui, je l'ai demandé comme tout le monde. Après, parce que j'ai de la famille ici, il met. Par contre, franchement, vraiment, elle est née le 30 octobre 1924. Elle arrive un jour, en plus, elle arrive un jour, elle n'arrive pas. vrai, ou se faire un mix. Franchement, ça fait mal au cœur. Ça arrête. Le deuil ne sera jamais entièrement fait. S'il vous plaît, je ne m'adresse pas à votre statut professionnel, mais en tant qu'humain, passez ce message. Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, s'il vous plaît. Oui, il y a des gens bloqués ici. Il y a des gens bloqués non pas parce qu'ils ont les moyens de rester ici. Il y a des gens malades. Il y a des hommes qui n'ont même pas assisté à la naissance de leur nouveau-né. Des proches sont décédés. Ils ont assisté à l'enterrement de leurs proches via Viber ou WhatsApp. Vous trouvez ça normal? Monsieur le consul, si vous avez un minimum de respect pour votre fonction, sortez, dites-nous quelque chose. Nous serons là tous les samedis. Une semaine, 2 semaines. عام عامين حلينها